ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى. تمام قسم کی حمد ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کی رضایت و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بے شو بہا درود و سلام ہو اس ذات مقدسہ مبارکہ پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجے گئے۔ صدر محترم، میرے بھائیوں، بزرگ اور دوستوں، آج مجھے جس ٹاپک کے اوپر کہنے کے لیے مدعو کیا گیا ہے وہ ہے تاریک صلاۃ کے انجام۔ میرے بھائیوں، کلمہ توحید کے بعد اسلام کے اندر سب سے پہلی اور حکمی عبادت نماز ہے، اور نماز اسلام کے بنیادی ارکانوں میں سے ایک اہم ترین اور عظیم رکن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر اس شخص پر، ہر اس عورت پر نماز کو واجب اور فرض قرار دیا ہے جو جس کے ہوش و حواس باقی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے بھی ہوش و حواس باقی ہو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ وہ نماز ادا کر لے۔ اگر کھڑے ہو کر کے نماز ادا نہیں کر سکتے تو بیٹھ کر کے پڑھیں، بیٹھ کر کے نماز ادا نہیں کر سکتے تو سو کر کے پڑھیں، اشارے سے پڑھ لے، لیکن نماز معاف نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو مؤذن تھے، اس میں سے ایک مؤذن حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 6 عذر لے کر کے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، میں دونوں آنکھوں سے اندھا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گھر مسجد نبوی سے بہت دور ہے، میں کبھی جنگل جھاڑی میں گر جاتا ہوں، برسات کے موسم میں کبھی کیچڑ میں میرا پیر پھنس جاتا ہے، اے اللہ کے نبی کبھی سانپ بچھو ڈسنے کا ڈر رہتا ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں گھر کے اندر نماز ادا کر لوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، نماز مسجد کے اندر آ کر کے جماعت کے ساتھ پابندی سے نماز کو ادا کرنا ہے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ فرمایا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز کو اس کے مقررہ اوقات میں فرض کیا گیا ہے۔ نماز کا وقت جب ہو جائے تو آپ کو جس حالت میں بھی ہیں آپ کو نماز ادا کر لینا ہے۔ آپ کھیت میں ہیں، آپ ہال جوت رہے ہیں، گاڑی میں ہیں، آپ سواری میں ہیں، کسی بھی حالت میں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اے دنیا کے لوگوں، اگر دنیا کے کسی خطے میں تم موجود ہو، کسی بھی جگہ تم موجود ہو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا وقت آ جائے تو فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو عبادت کے وقت اپنے چہرے کو حرم کعبہ کی طرف پلٹ دو، آپ حرم کعبہ کی طرف کر لو اور اللہ کی عبادت کو بجا لاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں بھی وقت ہو جائے ہر آدمی کو پابند بنایا ہے
کہ اس وقت اسی حالت میں نماز کو ادا کر لیں۔ ہم بسوں میں ہوتے ہیں، ہم ٹرینوں میں ہوتے ہیں، جہازوں میں ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور شریعت کا یہی حکم ہے کہ ہم وضو کر کے بیٹھ جائیں یا وضو کر لیں، یا پانی نہ ہو تو تیمم کر لیں، اور کرنے کے بعد اسی حالت میں جس حالت میں ہیں، اگر ہم بیٹھے ہیں یا سوئے ہیں، جس حالت میں ہیں اسی حالت میں ہم نماز ادا کر لیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی کہے کہ نہیں میں نماز کو قضا کر کے پڑھوں گا جان بوجھ کر کے، تو میرے بھائیوں اس بات کو اپنے ذہن کے دریچوں میں نشر کر لیں کہ اسلام کے اندر قضا کا کوئی حکم نہیں ہے۔ قضا اسی وقت ہے جب انسان انتہائی خطرناک حالت میں، مجبوری میں واقع ہو چکا ہے، اسی حالت میں قضا کا مسئلہ آتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت سفر میں تھے، ایک غزوہ سے پلٹ رہے تھے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ بلال تم پہرہ داری کرنا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کافی رات ہوئی، ان کو بھی نیند آ گئی، اور فجر کے وقت کوئی بیدار نہیں ہو پائے۔ سب سے پہلے سورج کی کرن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر پڑنے پر سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاگے، اور پھر صحابہ کرام کو جگانے کے بعد کہا بلال تم کیوں سو گئے تھے؟ ہم نے تو تمہیں پہرا دینے کے لیے تمہیں کہا تھا، تم کیوں سو گئے؟ کہا کہ اللہ کے نبی جس ذات نے تو آپ کو سلایا ہے اسی ذات نے ہم کو سلا دیا ہے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو یہ شیطان کی جگہ ہے، یہاں سے ہٹ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دور جاتے ہیں اور پھر جا کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں معلوم یہ ہوتا ہے کہ انسان نیند کی حالت میں ہے، اور نیند کی حالت میں اللہ نے معاف کیا ہے، لیکن جب بیدار ہو جائے اسی حالت میں اس کو نماز ادا کر لینا ہے۔ اس کے علاوہ آپ چوک چوراہے میں بیٹھ کر کے گپ بازی کریں گے، آپ بیٹھ کر کے نماز کو تاخیر کریں گے، آپ نماز عصر کو مغرب میں پڑھیں گے، نماز ظہر کو عصر میں پڑھیں گے، مغرب کی نماز کو عشاء میں پڑھیں گے، میرے بھائیوں یہ شریعت کا حکم نہیں ہے۔ اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائون کے اندر کھلم کھلا یہ اعلان کیا ہے، وائل جہنم ہے۔ وائل جہنم، یہ وائل کیا ہے؟ وائل جہنم کے اندر ایک وادی ہے، ایک لمبا چوڑا میدان ہے۔ جہنم کے اندر ایک بہت وسیع ترین میدان ہے، اور کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ جہنم کے اندر ایک جگہ ہے جہاں پہ لوگوں کا خون، پیپ، لہو اور گندگی جا کر کے جمع ہوتا ہے، اس جگہ کا نام ہے وائل۔ اور اس جگہ کے اندر کن لوگوں کو داخل کیا جائے گا؟ بے نمازیوں کو نہیں، ان لوگوں کو داخل کیا جائے گا للمصلین، جو لوگ نماز پڑھتے تھے۔ لیکن کون سے نماز پڑھنے والوں کے لیے؟ اللہ نے آگے بیان فرمایا الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو لوگ نماز میں سستی برتتے ہیں، کاہلی کرتے ہیں، منمانی کرتے ہیں، ظہر کی نماز عصر میں پڑھتے ہیں، مغرب کی نماز چوک چوراہے میں بیٹھ کر کے گپ بازی کر کے عشاء کی نماز ادا کرتے ہیں، اپنے کام سے باز نہیں آتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کھلا اعلان کیا ہے فوائد۔ ایسے سستی برتنے والوں کے لیے، بے وقت نماز پڑھنے والوں کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وائل جہنم تیار کر کے رکھا۔ اس لیے میرے بھائیوں اسلام کے اندر نماز میں سستی برتنا یہ گناہ کبیرہ ہے، اسی لیے تو اللہ نے اس کے لیے جہنم رکھا ہے۔ اسی لیے اس قرآن آیات اور احادیث کی روشنی میں صحابہ کرام اس بات کو سمجھتے تھے کہ نماز کو ہم قضا نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نماز پڑھانے کے بعد اپنے مسلمان میں سے دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی کی ایک رکعت نماز چھوٹ چکی ہے، ایک رکعت چھوٹ چکی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس آدمی کا نام لکھو، اپنے سرتا سے، اپنے پولیس والوں سے کہتے ہیں اس کا نام لکھو۔ کہتے ہیں کہ میرا نام نہ لکھا جائے، میں کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا، آج ایک رکعت چھوٹی ہے میں کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کا نام لکھو، اگر اس کے بعد اس کو جماعت چھوڑتے ہوئے دیکھا تو حضرت عبداللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے پیٹھ کو سرخ کر دیں گے، درے سے اس کے پیٹھ کو لال کر دیں گے۔ میرے بھائیوں آج ہم نماز سے
से कितना कोसों दूर है। इसी कुरान हदीस की पेश नजर सहाबा किराम कभी भी नमाज से पीछे नहीं रहते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में सही बुखारी की रिवायत है कि हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि कोई आदमी बीमार हो जाता, और किस तरह का बीमार, मामूली बीमार नहीं बल्कि सख्त बीमार होते कि दो आदमी के कंधे में हाथ रख करके पैर को घसीटते हुए जा करके जमात के साथ नमाज अदा करते थे, नमाज से पीछे नहीं रहते थे। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु पेट उनका तीर मारने की वजह से दुश्मन ने तीर मारा, पेट सुराख हो गया, तो हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़हर की नमाज कज़ा हो गई। असहाबा किराम को कहा कि पानी लेके आओ, पानी से वुज़ू किया, अल्लाहु अकबर कह के नमाज शुरू की, बेहोश होकर के गिर पड़े, फिर कहा कि पानी लाओ, वुज़ू किए और फिर नमाज शुरू किए, और कहा फिर वो बेहोश होकर के गिर पड़े। उसके बाद साहबा से कहा कि मेरी रकात बाकी है और कुछ, या मैंने मुकम्मल कर लिया। तो एक साहबी ने कहा कि हाँ एक रिकात बाकी है। अल्लाह अकबर। वो जब कहने के बाद हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु नमाज को मुकम्मल तौर पर अदा करते हैं और कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आनी अला सलात, तमाम तारीफ अल्लाह तबारक व तआला के लिए है जिन्होंने मुझे इस नमाज को अदा करने पर मुझे तौफीक इनायत फरमाई। मेरे भाइयों, इसीलिए सहाबा किराम कभी नमाज से पीछे नहीं रहते थे। हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु नमाज में जब बीमार हो गए, घर के अंदर बीमार हो गए, उस हालत में आप गांव वाले से कहा कि मुझे नमाज के लिए मस्जिद के अंदर लेकर के चलो, मुझे मस्जिद लेकर के चलो। गांव वालों ने कहा कि आप ये इतना बीमार है, सीरियस हालत है, आप यहाँ पे नमाज पढ़ लीजिए, लेकिन गांव वाले लेकर के नहीं गए। मेरे भाई इधर तवज्जो, इधर देखिए। उसके बाद उनके अपने बेटों से फरमाया, अपने बेटों से क्या फरमाया कि इहमिलूनी इला मस्जिद, मुझे मस्जिद लेकर के चलो। और मस्जिद लेकर के बेटे अपने कंधे में लेकर के मस्जिद जाते हैं, और जाने के बाद मस्जिद के मगरिब की नमाज में आखिरी रकात में और आखिरी सजदे में उसका इंतकाल हो जाता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे भाइयों, इस तरह से नमाज सीरियस हालत में भी मस्जिद में जा करके पाबंदी के साथ नमाज अदा करते थे, लेकिन बाजमात नमाज से पीछे नहीं रहते थे। मेरे भाइयों, तो नमाज में सुस्ती बरतना और नमाज में मनमानी करना, मेरे भाइयों, इसके अंदर अल्लाह ताला ने बताया कि ऐसे लोग के लिए वाइल जहन्नम है। लेकिन कोई आदमी जानबूझ करके नमाज नहीं पढ़ता है और जिंदगी में नमाज नहीं पढ़ता है और उसी हालत में उसका इंतकाल हो जाता है, तो आइए कुरान हदीस की रोशनी में हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन तरका सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर, जिसने जानबूझ करके इहानत इस्तिग़फ़ार को समझ करके नमाज को छोड़ दिया, फक़द कफर, उसने कुफ्र किया। दूसरी रिवायत में फरमाया मन तरका सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर जिहारन, उन्होंने खुल्ला कुफ्र किया। एक आदमी जानबूझ करके नमाज तर्क कर देता है, नमाज नहीं पढ़ता है, वो खुल्ला कुफ्र करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बैनल अब्द व बैनल कुफ्र अस्सलात, ईमान और कुफ्र के दरमियान जो चीज फर्क करती है वो चीज नमाज है। ये नमाज इंसान और काफिर के दरमियान फर्क करने वाली चीज है। एक खेत है और खेत के दरमियान में एक आनी होता है, उस आनी को अगर खत्म कर दिया जाए तो समझ में नहीं आता है कि ये दो जमीन है, बल्कि समझ में ये आती है कि एक ही जमीन है। वो आनी इस्लाम के अंदर नमाज है। ये नमाज फर्क करता है कौन बंदा मुसलमान है, कौन बंदा काफिर है। इसलिए बंदा नमाज पढ़ता है तो मुसलमान है, बंदा नमाज पढ़ना नहीं पढ़ता है तो ऐसी सूरत में वो मुसलमान नहीं हो सकता है। इसी तरीके से मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक बानी इस कुरान आयत और हदीस से मालूम हुआ कि कोई आदमी नमाज छोड़ता है तो कुफ्र में मुब्तला होता है। अब आइए बहुत मुख्तसर अंदाज में 2-4 पॉइंट बता करके खत्म करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला ने आगे फरमाया मुनीबीन इलैहि वत्तक़ूहु व अक़ीमुस सलात व ला तकूनु मिनल मुशरिकीन। जो आदमी नमाज तर्क कर दे, इस आयत करीमा के अंदर फरमाया कि वो आदमी शिर्क करता है और मुशरिक के साथ उसका हशर होगा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मुनीबीन इलैहि वत्तक़ूहु व अक़ीमुस सलात व आतुज़ ज़कात व ला तकूनु मिनल मुशरिकीन। ऐ दुनिया के लोगों, अल्लाह की तरफ रुजू करो और अल्लाह से डरो और नमाज अदा करो, ज़कात दो, व ला तकूनु मिनल मुशरिकीन, और नमाज छोड़ करके मुशरिकों में से ना हो जाना।
जो आदमी नमाज छोड़ेगा, अबू दाऊद की रिवायत है, उसका हशर फिरौन के साथ होगा, हामान के साथ होगा, शद्दाद के साथ होगा, उबय बिन खल्फ के साथ होगा, सबसे बदतरीन काफिरों के साथ होगा। मालूम ये होता है कि जो आदमी नमाज छोड़ेगा, नमाज नहीं पढ़ेगा, उसी हालत में इंतकाल हो जाएगा, उसका हालत उसका हशर मुशरिकीन के साथ होगा। इसीलिए सही तबरानी की रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तर्क सलात शिर्क, नमाज छोड़ना ये शिर्क है। कि मालूम ये होता है कि नमाज अगर कोई आदमी छोड़ता है तो ऐसी हालत में अगर इंतकाल हो जाए बेनमाजी की हालत में, तो शिर्क की हालत में उसका इंतकाल हो जाता है। दूसरी रिवायत में फरमाया फमन तरकहा अमदन, जिस आदमी ने जानबूझ करके नमाज छोड़ी, फकद अशरका, उसने शिर्क किया। मालूम ये होता है कि नमाज छोड़ना भी शिर्क है। और बेनमाजी की हालत में अगर कोई आदमी मर जाता है तो ऐसी सूरत में मेरे भाइयों उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ नहीं है। अल्लाह कुरान करीम में ऐलान करता है मा काना लिन्नबी वल्लज़ीना आमनू अन यस्तग़फिरू लिलमुशरिकीन, किसी नबी के लिए जायज़ नहीं है और किसी मोमिनीन के लिए जायज़ नहीं है कि अन यस्तग़फिरू, उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत करें, लिलमुशरिकीन, मुशरिकीन के लिए, जिसका इंतकाल शिर्क की हालत में हो गई हो, उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करना ये जायज़ नहीं है मेरे भाइयों। तो मालूम ये होता है कि जिस आदमी बेनमाजी की हालत में, उसी हालत में उसका इंतकाल हो गया तो शिर्क की हालत में उसका इंतकाल हुआ। आइए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे फरमाया कि मन तरका सलात मुतअम्मिदन, मन तरका सलात फला दीन ला, जो आदमी जानबूझ करके नमाज छोड़ दे, फला दीन ला, उसका कोई धर्म नहीं है, उसका कोई मजहब नहीं बचता है, उसका कोई दीन नहीं है। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि ला ईमान लिमन लम युसल्ली, उस आदमी का ईमान भी नहीं बचता जो आदमी नमाज तर्क कर देता है। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु अपने मिंबर रसूल में खड़े होकर के दो बातों का ऐलान किया था। पहली बात यह थी कि जो आदमी नमाज ना पढ़े, ला इस्लाम लिमन युसल्ली, जो आदमी नमाज ना पढ़े उसका इस्लाम भी नहीं बचता है। और दूसरा ये ऐलान किया था कि ला हद्द फिल इस्लाम लिमन तरका सलात, जो आदमी नमाज तर्क करके नमाज छोड़ दे, इस्लाम के अंदर कोई हिस्सा ही नहीं है। जो आदमी नमाज नहीं पढ़ता है, अगर बाप नमाजी है और बेटा बेनमाजी है और बेनमाजी की हालत में मुसिर है, नहीं पढ़ता है, समझाने बुझाने के बाद भी नहीं पढ़ता है, बाप नमाजी है, मर गया है, तो इस्लाम का कानून यही कहता है कि बाप के वरासत से एक हिस्सा भी उनको नहीं मिलेगा। ला हद्द फिल इस्लाम लिमन तरका सलात, इस्लाम के अंदर कोई हिस्सा नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों मालूम यह होता है कि नमाज छोड़ना ये मुनाफिक की सिफत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कोई आदमी 5 वक्त की पाबंदी के साथ नमाज पढ़ने के बाद अगर एक वक्त नमाज फजर में और नमाज इशा में पीछे रह जाते थे, उनको मुनाफिक समझा जाता था। और आप एक हफ्ता नमाज छोड़ के जुमा के दिन नमाज अदा करके अब पक्के मुसलमान हो गए। मेरे भाइयों जुमा के दिन नमाज पढ़ने के लिए क्यों आते? अल्लाह के डर से आते हैं। मेरे भाइयों कोई भी इबादत जब हम करते हैं अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह के खौफ से करते हैं। लेकिन कोई बंदा अगर नमाज पढ़ने के लिए आता है तो हम में से हमारे दिल के अंदर ये चीज होनी चाहिए, अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह के खौफ से हम इबादत करने के लिए आए। लेकिन जुमा के दिन मेरे भाइयों अक्सरियत जो लोग नमाज नहीं पढ़ते और जुमा के दिन आकर के नमाज पढ़ते हैं तो वो लोग क्या करने के लिए आते हैं? क्या वो नमाज हकीकत में पढ़ने के लिए नहीं आते? क्या अल्लाह के खौफ से नमाज पढ़ने के लिए आते? नहीं मेरे भाइयों आप सवाल करेंगे क्यों? क्योंकि अल्लाह के खौफ से आता हूं। मेरे भाइयों तो मेरा सवाल यह है कि अल्लाह का खौफ हफ्ते में एक मर्तबा आता है और जब नमाज पढ़ के आप निकलते हैं तो अल्लाह का खौफ चला जाता है। तो मेरे भाइयों अल्लाह के खौफ से जुमा के दिन नमाज पढ़ने के लिए 90-80% लोग नहीं आते, बल्कि जो हर वक्त मस्जिद के अंदर 5 आदमी नमाज पढ़ रहा होता है लेकिन जुमा के दिन पूरा फुल हो जाता है। 80% लोग बेनमाजी होते जुमा के दिन नमाज पढ़ने के लिए आते। क्यों आते हैं? आप दिखाने के वास्ते नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, क्योंकि समाज का डर है कि अगर नमाज नहीं पढ़ा तो फितरा का पैसा जमा नहीं करेंगे, मंडल सरदार हमारे पंचायत में शामिल नहीं होंगे, इसीलिए आप नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। या तो आप अपने माँ या अपने बहन या अपने बीबी के खौफ से जुमा मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, अल्लाह के खौफ से नमाज पढ़ने के लिए नहीं आते। लेकिन मेरा सवाल यह है कि अगर अल्लाह के खौफ से आप आते हैं तो ऐसी सूरत में मेरा सवाल यह है कि अल्लाह का खौफ सिर्फ आधा घंटे के लिए आता है, जुमा के दिन ही आता है।
نہیں میرے بھائی، یہ دکھانے کے واسطے ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے من صلی یرائی فقد اشرک، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر پیچھے رہ جاتا تھا فجر کی نماز میں، عشاء کی نماز میں، اس کو پڑھنے درجے کے منافق سمجھا جائے، اور ہفتے بھر نماز چھوڑ کے اور جمعہ کے دن ایک دن نماز پڑھ کے اب پکے مسلمان ہو گئے۔ میرے بھائی ایسی بات نہیں ہے۔ کوئی آدمی اگر نماز سے پیچھے رہتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، تو ایسی صورت میں پڑھنے درجے کے منافق ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوئی آدمی نماز چھوڑے تو اس نے کھلا کھلا کفر کیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ جس نے نماز چھوڑا اس کا کوئی دین دھرم نہیں بچتا ہے۔ جس طرح سے آتنکوادیوں کا کوئی دھرم نہیں ہوتا ہے، ویسے بے نمازیوں کا کوئی دھرم نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے اس کا ایمان بھی نہیں بچتا ہے، جو آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے اس کا اسلام بھی نہیں بچتا ہے۔ اسی لیے حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا ایسے آدمی کا اسلام کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے۔ دو روایتیں بیان کر کے اپنی باتیں ختم کروں گا، کیونکہ ہمارے شیخ آئے ہوئے ہیں اور بہت دور سے تشریف لائے ہیں، تو ہم لوگ انہی سے سنیں گے۔ میرے بھائیوں، حضرت بصری بن محجن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں۔ مسجد نبوی کے اندر حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور اذان ہو جاتی ہے۔ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں اٹھ کر کے نماز پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں اور نماز پڑھ کے تشریف لاتے ہیں اور دیکھتے ہیں حضرت بصری بن محجن صحابی وہاں پہ بیٹھے ہیں۔ نماز انہوں نے ہمارے ساتھ نہیں پڑھی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز نہیں پڑھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دو باتیں کہی۔ پہلی بات یہ کہی ما منعک ان تصلی مع الناس، اے بصری بن محجن تم کو کس چیز نے روکا کہ تم ہمارے ساتھ نماز پڑھتے، لوگوں کے ساتھ نماز پڑھتے، تم نے ہمارے ساتھ کیوں نہیں نماز ادا کی؟ اس کے بعد فرمایا الست برجل مسلم، کیا تم مسلمان آدمی نہیں ہو، کیا تم مسلمان انسان نہیں ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے وہ آدمی مسلمان نہیں ہے۔ اسی لیے تو حضرت بصری بن محجن کو فرمایا کہ الست برجل مسلم، کیا تم مسلمان انسان نہیں ہو؟ میرے بھائیوں، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جو آدمی نماز پڑھے مسلمان ہے، اگر نماز نہیں پڑھے اور اسی حالت میں وہ رہے تو ایسی صورت میں میرے بھائیوں آپ فیصلہ کر لیجئے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری روایت کے اندر فرماتے ہیں کہ اوصانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وصیت کی کہ لا تشرکوا باللہ شیئا، اللہ کے ذات کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، ولا تترکوا الصلاۃ عمدا، اور جان بوجھ کر کے فرض نماز ترک مت کرنا، فمن ترکها عمدا، اگر جان بوجھ کر کے کسی نے نماز چھوڑی فقد خرج عن الملہ، وہ ہماری ملت سے نکل گیا، ہمارے مذہب سے نکل گیا۔ اللہ کے نبی نے یہ اعلان کر دیا کہ جو بھی نماز چھوڑے گا اور اسی حالت میں انتقال ہو جائے فقد خرج، وہ خارج ہو گیا، وہ ہمارے ملت سے نکل گیا۔ میرے بھائیوں، ہم لوگ چاہتے ہیں قبرستان، اور جب مردے کو ہم دفن کرنے کے لیے اور مٹی دینے کے لیے قبر میں رکھتے ہیں تو ہم کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ ہم دعا پڑھتے ہیں بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دعا پڑھتے ہیں بسم اللہ وعلی ملت رسول، یہاں بھی ملت کا لفظ ہے، یعنی رسول کے ملت کے اوپر رکھ لے۔ اللہ کے نبی آپ کو فرما رہے کہ فقد خرجا، وہ نکل گیا، وہ ہمارے مذہب نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ نماز وہ آدمی نہیں پڑھتا تھا، اور آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نہیں، ہاں آپ کے ملت کے اوپر تھا، ہم اس کو قبر میں آپ کے ملت کے اوپر رکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرمائے کہ نہیں ہمارے ملت کے اوپر۔ میرے بھائیوں، معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایسے آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک آدمی کا جنازہ حاضر کیا جاتا ہے، اور وہ آدمی کا جنازہ حاضر ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں کہ اس کے پاس کوئی دینار درہم پائے گا، کوئی قرضدار ہے؟ تو کہا کہ ہاں اللہ کے نبی میں ہوں۔ ایک صحابی کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ کون تھے وہ صحابی رسول تھے، اس کے باوجود قرض پانے کی دوسرا آدمی اس کے پاس دینار درہم پاتے، اس کی وجہ سے کہا کہ ہم اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے۔ دوسرے صحابی نے سمجھا معاملہ بڑا گمبھیر ہے، خطرناک ہے، تو میں اس کی طرف سے ادا کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اللہ کے نبی اس کی طرف سے جو بھی دینار درہم پاتے ہیں میں ادا کر دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ ادا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کیا آپ تاریخ نماز کو اور آپ قرضدار کو آپ دونوں کو برابر کرتے ہیں؟ نہیں، کہاں زمین اور کہاں آسمان۔ اس لیے بے نمازی کے سلسلے میں اللہ کے باز رحمۃ اللہ علیہ کا، شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں، ان کی کتابیں بھی موجود ہے۔
अगर जिंदगी में नमाज नहीं पढ़ी तो मेरे भाइयों ये बात कान खोल करके सुन लो कि हम उसको काफिर भी नहीं कहेंगे, हम उसको मुशरिक भी नहीं कहेंगे, हम फतवा लगाने के लिए नहीं जाएंगे। आपको हम समझाएंगे, हमारा काम है समझाना कि भाई नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ने से ये फजीलत है, नमाज ना पढ़ने पर ये वईद है, हम उसको आपको समझाएंगे, हम फतवा नहीं देंगे। लेकिन कोई आदमी बेनमाजी की हालत में समझाने बुझाने के बाद नमाज नहीं पढ़ा, उसी हालत में उसका इंतकाल हो गया, तो फतवा ये है कि ला युगस्सल, उसको गुस्ल ना दिया जाए, उसकी अगर मौत हो जाती है उसको गुस्ल ना दिया जाए, वला युकफन, उसको कफन ना दिया जाए, वला युदफन फी मकाबिल मुस्लिमीन, और मुसलमानों की कब्रिस्तान में कफन भी ना दिया जाए। मेरे भाइयों आज दुनिया फसादागी में, आज कुछ दिन पहले ऐसा ही मामला हुआ था। एक जगह एक शराबी कबाबी बेनमाजी आदमी जो जुमा की नमाज कभी कभार साल भर में पढ़ लेते थे, उनका इंतकाल हुआ। उन्होंने वहां से मेरे को फोन किया और मैं स्कूल में था और वहां पे फोन किया, तो मैंने कहा कि नहीं उसकी जमा नमाज वो नमाज पढ़ते थे जुमा की नमाज, बोला नहीं कभी कभार पढ़ लेते थे, नहीं तो नहीं पढ़ते थे। और शराब पी करके उस आदमी का नमाज इंतकाल हुआ, तो हमने कहा कि नहीं उसकी नमाज जमा नहीं पढ़ाना। अगर कुछ लोग पढ़ लेते उसके घर वाले 2-4-5 आदमी तो पढ़ने दीजिए, लेकिन अच्छे आदमी जो मंडल सरदार या जो लोग उलमा है वो कम से कम इतराज करे, वो दूर रहे। मैंने जब कहा तो उन लोगों को थोड़ा सा झटका लगा। वहां से फिर प्रिंसिपल साहब को मदनी साहब को फोन किए और फोन करने के बाद उन्होंने भी पूछे, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा दूर से बताया कि ऐसा नहीं है, हकीकत में नमाज जनाजा नहीं, लेकिन कुछ लोग अगर पढ़ते हैं मेरे जैसे ही उन्होंने बताया। उसके बाद हुआ क्या, नमाज जनाजा हमारे हालिम चौक से जो लोग गए हुए थे उन लोगों ने नहीं पढ़े, आगे कुछ लोग ऐसे पढ़ लिए थे उनके घर वाले, और फिर हुआ ऐसा कि कुछ गंभीर मसला आया आवाम के सामने, और वहां पे अल्हम्दुलिल्लाह फिर पंचायत हुई और बहुत बड़ा उलमा का एक जमात वहां पे पहुंची। और इधर क्या बोलते नेपाल से लेकर के नेपाल से क्या जगह का नाम है वहां से लेकर के अखलाक नबी साहब और मौलाना इधर रिजवान साफी साहब से, इधर डंगरा घाट से और इधर उधर से आलिम उलमा, कम से कम 30-35 उलमा किराम की जमात वहां पे पहुंची और मैं भी मौजूद था वहां पे। तो सारे उलमा ने खुलासतुल कौल यही बयान किया कि नमाज जनाजा जो बेनमाजी की हालत में कभी नमाज नहीं पढ़ा, ऐसी हालत में इंतकाल हो गया, सबका खुलासा नहीं था। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद मैंने 7 मिनट तक वहां पे इस बात को साबित किया था कि इस तरह नमाज जनाजा जो आदमी नमाज ना पढ़े और उसी हालत में इंतकाल हो जाए उसके लिए नहीं है। मेरे भाइयों तफसीली को गुफ्तगू करने का ये वक्त नहीं है, नहीं तो मैं बताता। इसलिए आप लोग आपसे तौबा करें मेरे भाइयों, नामी मुसलमान ना बने बल्कि पक्का सच्चा मुसलमान बने। अगर नमाज सही नहीं है तो आपका कोई भी अमल काबिल कबूल नहीं होगा। क्यों? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हजरत अनस कहते हैं कि अव्वलु मा युहासबुल अब्दु बिही अब्दु यौमल क़ियामा, सबसे पहले जो क़यामत के दिन हिसाब होगा नमाज के बारे में होगा। इज़ा सलहत सलह लहु साइर अमली, अगर नमाज आपका सही रहा तो ऐसी हालत में सारा अमल सही रहा। वइज़ा फसदत, अगर नमाज फासिद हो गया, अगर नमाज किसी आदमी ने नहीं पढ़ा तो फसद साइर अमली, तो सारा अमल बिगाड़ जाएगा। तो मेरे भाइयों इसलिए ज़कात देने से पहले, कुर्बानी करने से पहले, हज करने से पहले अपने ज़हन के दरीचे पे इस बात को नष्ट कर ले कि हमको सबसे पहले नमाज का हुक्म है। अगर नमाज हमने नहीं पढ़ी, हमारी कुर्बानी कबूल नहीं, हमारा ज़कात कबूल नहीं, हमारा हज भी कबूल नहीं है। इसलिए सबसे पहले आदमी को नमाज पढ़ने की जरूरत है। इसलिए तौबा इस्तिग़फ़ार करे और पाबंदी से मस्जिद को आबाद करे। ये मोमिन की सिफत है। मस्जिद को बनाने सफर में ईमान की हरारत वालों ने मन अपना पापी पुराना है, बस उसे नमाजी बना सका। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों को पक्का सच्चा नमाजी बनाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें तौबा इस्तिग़फ़ार करके इस मजलिस में जितने भी लोग आए हुए हैं इंशाअल्लाह इतने सारे कुरान हदीस के बात सुनने के बाद अमल नहीं करेंगे मेरे भाइयों, हमारे ऊपर अल्लाह की मार फटकार होगी, अल्लाह का मार अज़ाब आएगा। इसलिए अल्लाह के नबी बात सुनने के बाद अपनी जिंदगी के अंदर तब्दीली पैदा कीजिए, बदल जाइए, दाढ़ी छोड़िए, तंबाकू बीड़ी सिगरेट छोड़िए और नमाजी बन जाइए। इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे? बोलिए इंशाअल्लाह, बोलिए इंशाअल्लाह, हाथ लगा करके बोलिए, झूठ मत बोलिए। अल्लाह के घर के सामने वादा कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़िए, मस्जिद को आबाद करिए, मस्जिद खुलो, किसी के ऊपर गिला शिकवा ना हो। अगर झगड़ा हमारे भाई से तो है, लेकिन
لیکن مسجد سے نہیں ہے. مسجد کو آباد کرنے ہر ایک آدمی کی ذمہ داری ہے. مسجد فل ہونا چاہیے. جو دکاندار نہیں آتے ہیں اس کو سمجھا بجھا کر کے مسجد میں لا کر کے اس کو آباد کروائیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.